नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलुगू राज्याचे मुख्यमंत्री दावोस दौऱ्यावर, रेवंत चंद्रबाबू जागतिक आर्थिक मंचात सहभागी होणार। मंत्री जुपल्लीचा जिल्ह्यात वावटीचा दौरा, अनेक विकास कामासाठी शंकुस्थापना समारंभ, नागोबा आणि निर्मल उत्सवाचा भेट। पोलीस विभागाच्या वतीने आदिलाबादमध्ये आगमन अलाइव्ह सुरू करण्यात आले। जिल्हा न्यायाधीशांनी रस्ता सुरक्षा नियमाचे पालन करण्याचे आणि अपघात टाळण्याचे सुचवले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। स्वित्झर्लंडमधील दावोस या जागतिक आर्थिक मंचाच्या शहरामध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यामधील गुंतवणूक शोध मनोरंजक बनलेला आहे। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू आणि रेवंत रेड्डी यांच्या या राज्यांना मोठ्या निधी आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने तेथे गेले। आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हे एक दिवस आधी दावोसला पोहोचले आणि त्यांनी ही दूरदर्शी राजकारणाची छापही पाडली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनीही त्यांच्या टीमसह दावोसमध्ये पाऊल ठेवले। त्यांच्या शेवटच्या भेटीमध्ये हजारो कोटींचे करार केल्यानंतर यावेळी त्यांचे ध्येय हैदराबादला जागतिक केंद्र म्हणून विस्तारित करणे आहे। तेलंगणामध्ये जिथे IT आणि फार्मा क्षेत्रे आधीच मजबूत आहे, आता रेवंत सरकार AI या सेमीकंडक्टर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा विचार करत आहे। त्यांनी विशेषतः परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यावर लक्षही केंद्रित केलेले आहे। राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि स्थिर प्रशासनावर प्रकाश टाकलेला आहे। फोन टॅपिंग प्रकरणामध्ये SIT करून हरीश राव यांची चौकशी केली जात आहे। सुनावणीला उपस्थित राहण्यापूर्वी हरीश राव यांच्या टीकेवरून दयाकर MLC अंडली यांच्यावर टीका करण्यात होते। जर हरीश राव पीडित असतील तर त्यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणामध्ये तपशील द्यावा आणि जर ते जबाबदार असतील तर ते उत्तर द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली। हे प्रकरण नवीन नाही तर गेल्या 2 वर्षापासून तपास सुरू आहे असे त्यांनी सांगितले। KCR यांची मुलगी कविता यांनी स्वतः सांगितले होते की त्यांच्या या जावयाचा फोन देखील टॅप करण्यात आला होता अशी आठवण त्यांनी करून दिली। त्यांनी आमदार असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले की जर पक्षातील कारवाईमध्ये सहभागी होणार असतील तर तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही। వైపేమో సంపదను కొల్లగొట్టిండ్రు, రెండో వైపేమో ఇట్లాంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్లతోని లేదంటే ఇతరత్ర అధికారులను బెదిరించి అధికారులను ఈరోజు బెదిరించేవడమే కాకుండా వాళ్ళను తప్పుడు పనులు వాళ్ళతో చేయించి వివిధ రకాలుగా ఈరోజు తెలంగాణను దేశవ్యాప్తంగా అబాసుపాలు చేసి అలా మీరు చేసిన తప్పులకు సమాధానం చెప్పండి రా నాయన అంటే గగ్గోలు పడుతున్నారు వాళ్ళు। ఒకటే ఏదో ఈ శుద్ధపూసలు లెక్క పరమ పవిత్రుల లెక్క ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటే అది హరీష్ రావు అయినా లేకపోతే KTR అయినా KCR అంటే బయటికి రాట్లేడు, మాట్లాడితే మళ్ళీ ప్రశ్నలు ఏడొస్తాయి అని। మొన్న వచ్చిండు వస్తుండు ఈరుడు వెళ్ళే అంటే వచ్చేసి సంతకం పెట్టుకొని ఏం చేస్తాడు ఆయన? చేసిన తప్పులకు సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో మీరు చేసిన తప్పులకు 5 సంవత్సరాలు కాదు 10 సంవత్సరాల పాటు విచారణ కొనసాగినా కూడా ఇంకా శిక్షలు పడే కేసులు ఉన్నాయి మీ దాంట్లో। మీరేదో ప్రతిపక్షంగా మేమేదో ప్రశ్నిస్తుంటే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తుండ్రు। ప్రశ్నిస్తే ప్రశ్న అనేది ప్రజాస్వామిక హక్కు, ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు। కానీ నేను ప్రశ్నిస్తా
తప్పు చేస్తా అని అంటే ఎట్లా? తప్పు చేసినోనికి శిక్ష పడాల్సిందే కదా, తప్పు చేయకపోతే మీకెందుకు ఉలుకు? ఇలాంటి పరిస్థితిని మీరు ఎందుకు తెచ్చుకున్నారో ఒక్కసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోండి. ఇలా మీ దాంట్లోకి వెళ్ళి, మీ నెట్లోకి వెళ్ళి, లేదంటే మీ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిన కవితమ్మ చెప్తున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేని దద్దమ్మలు ఇలా బయటికి వెళ్ళి పొంకనాలు కొడుతున్నారు. ఒరినేమో ఒక్కొక్కరు జబ్బదర్శి మాట్లాడుతున్నారు. తప్పు చేసినోడు కూడా ఇంత డేరుగా మాట్లాడతారా? సిగ్గుండాలి కదా, నిస్సిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా. తెలంగాణ సంపదను దోచుకోవడమే కాదు, లక్షల కోట్ల అప్పుతో ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నది. ఇవాళ ఒక్కొక్క పైసా దగ్గరికి తీసి పథకాలు అమలు చేస్తుంటే పథకాల మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతారు. ఈరోజు పోయినసారి మొత్తం గ్లోబల్ సమ్మిట్లో దాదాపు 5 లక్షల కోట్ల పైచిలకు ఒప్పందాలు అయితే వీళ్లకు నవ్వులాట. గతంలో దావోస్లో 1,79,000 కోట్ల రూపాయల అగ్రిమెంట్స్ అయినాయంటే నవ్వుతారు. ఈ సన్నాసులు ఎక్కడ చదువు లేదు, ఊకనే అది ఇది మాట్లాడుకుంటా ఏదో పొంకనాలు కొట్టుకుంటూ ఆడిపోయి తిరిగి వచ్చి 27,000 కోట్లు 17,000 కోట్లు తెస్తే అక్కడ కంపెనీ లేవా? ఈ మా ఆధ్వర్యంలో కంపెనీలు వస్తే ఈ విధంగా చేస్తుంటారు. ఈరోజు తెలంగాణ ఆర్థిక స్థితికి, ఆర్థిక विध्वंसाనికి कारणम केसीआर. जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव म्हणाले की सरकारचे मुख्य ध्येय आहे की प्रत्येकाने त्यांच्या या गंतस्थानावर सुरक्षितपणे पोहोचावे. मंगळवारी निर्मल या IDOC परिसरामध्ये आयोजित अराइव अलाइव कार्यक्रमामध्ये ते सहभागी झाले. त्यांनी अराइव अलाव पतंग उडवून नाविन्यपूर्ण पद्धतीने जागरूकता निर्माण केली. त्यांनी स्पष्ट केले की रस्ता अपघात रोखण्यासाठी या बचावात्मक वाहन चालवणे हा एकमेव मार्ग आहे. मोटार चालकांनी केवळ वेग मर्यादा पाळू नये तर रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या इतरांच्या सुरक्षतेही काळजी घ्यावी. दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालावे आणि कारमध्ये प्रवास करणाऱ्यांनी सीट बेल्ट लावावे असे मंत्र्यांनी सुचवले. वाहतूक नियमांचे पालन करून मौल्यवान जीव वाचवता येते असेही म्हणाले. रस्ते अपघातमध्ये रोखण्यासाठी पोलीस विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या या जागरूकता मोहिमेमुळे लोकांमध्ये सकारात्मक बदल होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. आदिलाबाद जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी आदिवासींच्या चालीरीती आणि परंपरा आणि त्यांच्या अद्वितीय संस्कृतीचा दाखला म्हणून नागोबा जत्राचे कौतुक केले. त्यांनी इंद्रवेली मंडळातील केसलापूर नागोबा जत्रा हे मंदिर हे प्रसिद्ध तीर्थस्थानालाही भेट दिली. आमदार वेदमा बोजू पटेल, जिल्हाधिकारी राजश्री साहा, SP अखिल महाजन आणि ITDA PO युवराज, मंदिराचे पुजारी आणि मेसराम वंशाच्या सदस्यांनी पारंपरिक पद्धतीच्या मंत्राने भव्य स्वागत केले. नंतर त्यांनी नागोबा देवीची पूजाही केली आणि त्यांचे अभिवादन केले. ते म्हणाले की देशभरातून लाखो भाविकांना आकर्षित करणारी ही जत्रा राज्यातील सर्वात प्रसिद्ध तीर्थस्थळांपैकी एक बनलेली आहे. जत्रा येथे येणाऱ्या भाविकांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून सरकारने सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. चलो मूविंग వేసుకోవాలి. వెల్కమ్ సార్. మార్కెట్ నా ఫోన్ चलो फास्ट नाडू तम्मुడు ఆడతారు. మీరు ఇక్కడ ఇది జరగండి, ఎక్కండి, అడవండి. సార్ ఇక్కడ అన్ని పడతారు.
టైం ఓవర్ అసలు వెహికల్ మంచి వస్తుంది ఉంది ఉంది దాదాకి ఇక పోడు అగాంటి పుస్తకం ఇక పోడు मंत्री जुपली निर्मल उत्सवाच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहिले। गुसाडी नृत्याने मंत्र्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले। त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांच्यासह दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली आणि सर्व स्टॉलला भेट दिली। त्यांनी निर्मल उत्सवाच्या नावाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या महान कार्यक्रमाचे कौतुक केले। त्यांनी सांगितले की विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीने मांडलेले हे माहितीपूर्ण स्टॉल प्रभावी आहे। निर्मल उत्सव या महान कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे अभिवादन केले, अभिनंदनही केले। तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा महोत्सव 5 दिवस चालेल। त्यांनी स्पष्ट केले की हा महोत्सव दररोज सकाळी 11 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू राहील आणि संध्याकाळी 7 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमही असतील। బ్రో అది తిరుగుతుందా అది కూడా తిరుగుతుందా సార్ నా ఇది ఫస్ట్ డే ఆఫ్ నిర్మల్ ఉత్సవాలు మనం చాలా ఘనంగా జరుపుతున్నాము। ఇది సెకండ్ ఎడిషన్। లాస్ట్ ఇయర్ ఇది స్టార్ట్ చేసాము సార్। లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసిన ఉన్నప్పుడు ఏమున్నాయి అంటే నిర్మల్ హిస్టరీ, జిల్లా హిస్టరీ కొద్దిగా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా తెలవాలి। దీంతో పాటు సిటిజన్స్ కి కూడా ఒక కో-కల్చరల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఒక కమ్యూనిటీ స్పేస్ ఇవ్వాలి। వాళ్ళ 5 days వాళ్ళ టెన్షన్ అవన్నీ మర్చిపోయి ఇక్కడ వచ్చి కొద్దిగా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు। అదేవిధంగా కొద్దిగా హిస్టరీ కూడా నేర్చుకుంటారు। మంచిగా స్టాల్స్, ఎడ్యుకేషన్ స్టాల్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సార్। సో లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది। అందువల్ల ఇది సెకండ్ ఎడిషన్ మన ఈసారి ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను। ఈ వేదిక నుంచి మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే గత సంవత్సరం నుంచి ఏర్పాటు చేసి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒకటి కల్చరల్ యాక్టివిటీతో పాటుగా ఏర్పాటు చేసిన స్టాఫ్ చూస్తే అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇన్ఫర్మేటివ్ అన్ని అంటే విద్యార్థులు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, అంటే అతి పురాతనమైనటువంటి కలెక్షన్ కాదు, వేల సంవత్సరాల నాటి చూస్తూ ఉంటే
మనం రాజయుగం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆనాటి చరిత్రను చూస్తే. అట్లాగే మరి ఇది 2వ సంవత్సరం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే నిర్మల్ పట్టణానికి సంబంధించి పరిసర ప్రాంతాల వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చే పద్ధతిలో గొప్పగా ఈ యొక్క వివిధ రకాల స్టాల్స్ను, ఫుడ్ కోర్ట్స్ను రకరకాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇందులో భాగస్వామైనటువంటి కలెక్టర్ అండ్ టీమ్ మెంబర్స్, అట్లాగే ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి వివిధ రకాల స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి మీ అందరూ కూడా అభినందిస్తూ ప్రజలకు ఒక సంతోషం, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, అట్లాగే ఆటపాటలతో ఆట మీదకు ఉండే విధంగా మరి సాయంకాలం పూట ఒక వండర్ఫుల్ వాతావరణం క్రియేట్ చేసినందుకు మరొకసారి అభినందిస్తూ आदिलाबाद जिल्हा मुख्य न्यायाधीश एम प्रभाकर राव सुचवले की प्रत्येकाने जबाबदारीने वागणे आणि रस्ते अपघात टाळावे. मंगळवारी बोधचे आमदार अनिल जाधव आणि जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांनी त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिन्यानिमित्त शहरातील पोलीस मुख्यालयात अरीव अलाव कार्यक्रम सुरू केला. त्यांनी रस्ते सुरक्षा नियमाचे पालन करून आणि जीव मागे न घेताही टाळण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असे सुचवले की जिल्हा पोलीस विभागाचे रस्ते हे अपघात रोखण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्या. बचावात्मक वाहन चालवून अपघात टाळता येतात. एसपींनी सुचवले की लोकांनी तिहेरी रायडिंग, चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे, किरकोळ वाहन चालवणे आणि रॅश ड्रायव्हिंग करू नये. చాలా మంది ఏమనుకుంటే నేను చాలా జాగ్రత్తగా నడుపుతాను, కరెక్ట్, అది మంచిదే. మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నప్పటికీ అప్పుడు ఏం జరిగిందో మాకు అర్థం కాదు. అది బాంబ్ బ్లాస్ట్ అన్నట్టు సౌండ్ వచ్చింది, దిగి చూసే వారికి పొగలు వస్తుంది కార్లకి, కారు బండి కొట్టలేదు. అదే 100 above స్పీడ్ ఉంటే బండి కొట్టేది. ఎవరన్నా వేరే వెహికల్ సడన్గా వచ్చినప్పుడు కూడా డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్, ఈ డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ గురించి ఈ 60 ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు లాంచ్ చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ February 7 వరకు కూడా మొదట IMA నుంచి ఈ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ గురించి చాలా సార్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేటట్టు పోలీస్ హెల్త్తో పాటు ఈ యాక్సిడెంట్స్ గురించి కానీ చెప్పేసి భయపడతారు. సో వీటన్నిటి గురించి మీరు ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ని చూసినగా అంబులెన్స్ కాల్ చేయండి. లేదంటే సార్ ప్రతి మీటింగ్లో కూడా ఇచ్చారు. సో ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఇద్దామన్నారు. అప్పుడు కూడా మేము CPR చేయడం గురించి కానీ నెక్స్ట్ టైం సార్ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా గ్రూపులలో చూపించేవారు. ఎస్పీ సార్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. సో హ్యాపీగా అనిపించింది సార్ చేయడం వల్ల. లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటి అంటే అరైవ్ అలైవ్. ఇప్పుడు అరైవ్ అలైవ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం తిరిగి ఇంటిలో ప్రాణంతో సహా ఇంట్లో రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా పోతాం, జనరల్గా ఎవరైనా పోతే యాక్సిడెంట్ గురించి ఎవరు ఆలోచించారు, దట్ ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అవుతుందా కాదా. అందరు ఏంటి అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ డ్రైవర్, నాకు ఎప్పుడూ ఏం కాదు, నేను ఫిట్ డ్రైవర్, నాకు ఏం కాదు, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అది మంచిది, కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మంచిది. బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్తో మనం ఏం చైతన్యం ఏం చేస్తున్నామంటే మీరు అరైవ్ అలైవ్, మీరు ఇంటికి ప్రాణంతో సహా తిరిగి రావాలి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం జిల్లాలో ఆల్రెడీ మీరు డిఎస్పీ గారు అన్నారు కొన్ని ఎఫర్ట్స్ మనం పెట్టాం ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గడానికి. ఈ 2023లో మనకి 128 129 ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ అయింది. దానికి ఆల్రెడీ 2024లో లోకల్ పోలీస్, డిఎస్పీ, సిఐ, ఎస్ఐ, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళ అందరు ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఈ ఆల్రెడీ 12% తగ్గినాయి. ఆల్మోస్ట్ అది 127 నుంచి 112, 113 వరకు వచ్చింది. ఈసారి మనం టార్గెట్ 20% తగ్గాలి. 112కి 85 వరకు ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ రావాలి, ఇంకా 20% తగ్గాలి. ఎందుకంటే ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్లో ఎవరైనా చచ్చిపోతే దానికంటే వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏం లేదు. మీరు గమనించారో లేదో, భారతదేశం అనేది 3 అంగాలతో నడుస్తుంది: లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ముగ్గురు ఉన్నాం. లెజిస్లేచర్ అంటే అనిల్ జాదవ్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, ఈఎఫ్ఓ గారు, జ్యుడిషియరీ అంటే మేము. మీ ముగ్గురు కూడా అందరిది ఒకే మాట ఏంటంటే రోడ్డు మీదకి
వెళ్ళిన వ్యక్తి క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి రావాలి. దానికోసం ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి, మన ఆదిలాబాద్లో ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్లు, రోడ్డు ప్రమాదాలు ఏ విధంగా తగ్గించాలన్న దాని మీద ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా అనేక రకమైనటువంటి సూచనలు, ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి శిక్షలు, వాటన్నిటి గురించి కూడా మీకు వివరించడం జరిగింది. ఇది మనందరిది సామాజిక బాధ్యత. మనం ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు మనకి మనం చెప్పుకోవాలి, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మన తోటి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అప్పుడే మన ఊరు, మన ప్రజలు, మన సమాజం బాగుంటుందని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి మనం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే దాదాపుగా 80-90 కిలోమీటర్లు నేషనల్ హైవే మన జిల్లా మీదుగా వెళ్తుంది. నేరేడుగుండ నుంచి మొదలెడితే బోరోజు వరకు. నా యొక్క చిన్న సూచన ఏంటంటే, మన జిల్లాలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత పర్టికులర్గా నైట్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ 12 నుంచి మిడ్ నైట్, తెల్లవారుజాము 4 మధ్యలో ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి యాక్సిడెంట్లు. ఎస్పీ గారికి నా చిన్న సూచన ఏంటంటే, నేరేడుగుండలో వెహికల్స్ ఆపేసి మన పోలీస్ వాళ్ళు వాళ్ళకే మంచినీళ్ళు ఇచ్చి తాగించి మొహం కడుక్కొని ఒక 10 నిమిషాలు ఆపి వెహికల్ వదిలితే కనీసం ఒక 1 అవర్ వరకు మన జిల్లా దాటిపోతాడు, పెనుగంగా దాటి వెళ్ళిపోతాడు. అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ కూడా బోరస్ దగ్గర ఆపి మన పోలీసు వాళ్ళే నైట్ అవర్స్లో మధ్యాహ్నం మిడ్ నైట్ 12 నుంచి తెల్లారుజాము 4 వరకు ప్రతి వెహికల్ ఆపి వారికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి మొహం కడుక్కొని 10 నిమిషాలు ఆపి పంపిస్తే వాడు రిలాక్స్ అవుతాడు. తర్వాత ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతారు, ఈ 80 కిలోమీటర్ల ఒక భయం ఉంటే ప్రతివాడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తోలుతాడు, తాగి రావడానికి వెనక ముందు ఆడతారు. కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇదితోటి మనం మేజర్ యాक्सिडेंट కూడా निवारण्यासाठी అవకాశం ఉంది. सीपीआय नेते विलास यांनी सांगितले की आगामी नगरपालिका निवडणुका लढवण्याचा विचार करत आहे. मंगळवारी शहरातील पक्ष कार्यालयात शहर कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यांनी सांगितले की या महिन्याच्या 18 तारखेला खम्मम येथे सीपीआय शताब्दी सोहळा यशस्वी करण्याचे सर्व आभारी मानतो. आणि त्यांनी असेही मानले की आदिलाबाद नगरपालिका क्षेत्रामध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी काही जागा निश्चित करण्यात आलेल्या आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाशी युती झालेल्या या युती कायम राहील आणि त्यांच्या पक्षाला जागा वाटल्या जातील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. सीपीआय प्रजा పోరాటాలు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రజల ప్రజా सीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीआई प्रजा పోరాటాలు सीपीआई प्रजा పోరాటాలు सीपीआई सीपीआई प्रजा పోరాటాలు सीपीआई प्रजा పోరాటాలు सीपीआई प्रजा పోరాటాలు सीपीआई प्रजा పోరాటాలు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రజల ప్రజా सीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद ఈరోజు సిపిఐ పట్టణ కౌన్సిల్ సమావేశము కామ్రేడ్ తబ్రేజ్ జరుగుతుంది. పట్టణ కార్యదర్శి చంద్రమౌళి గారు అదేవిధంగా కౌన్సిల్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు శతాబ్ది ఉత్సవాలు విజయవంతం చేసినందుకు ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా మేము తెలియజేసేది ఏమంటే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాబోయే కాలంలో ఒక శక్తిగా ఎదుగుతుందని, ప్రజలు కమ్యూనిస్టు పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి సన్నాహిత ఉన్నారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన ముందున్న సమస్య మున్సిపల్ ఎన్నికలు. మన సమస్య కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చరిత్ర ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో చాలా ఘనంగా ఉన్నది. ఈరోజు పార్టీ పోరాటాలు అదేవిధంగా విస్తరించిన సందర్భంలో ఈరోజు చర్చలు చేయడం జరిగింది. ఎన్ని నియోజకవర్గాలలో మేము పోటీ చేసే పరిస్థితి అనేది మేము చర్చ చేయడం జరిగింది. అయితే దీని తర్వాత చివరిగా కూడా మేము రాష్ట్ర సమితి సభ్యులు, పట్టణ కార్యదర్శి, కార్యవర్గం కూర్చుని మాట్లాడతాం. 15 నుండి 20 స్థానాలు మేము ఐడెంటిఫై చేసినాము. ఈ 15 నుండి 20 స్థానాలు ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేసినామో అవి తర్వాత మేము డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. మాతో కలిసి వచ్చే సెక్యులర్ పార్టీలతోటి మేము ముందుకెళ్తాము. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో మేము కాంగ్రెస్ తోటి ఒక అవగాహనతో నడుస్తున్నాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి మాకు కూడా ఒక న్యాయపరంగా ఈ పొత్తును ఏదైతే ఉన్నదో న్యాయంగా మాకు కేటాయించాలని మేము సిపిఐ తరఫు నుంచి కోరుతున్నాం.
जैनत मंडळ कुरा श्री लक्ष्मी व्यंकटेश्वर स्वामी कल्याणम आणि ब्रह्मोत्सव यांना मंदिर समितीच्या सदस्यांनी गावामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची विनंती केली। त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लब माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांनी सांगितले की या महिन्याच्या 23 ते 27 तारखेपर्यंत 5 दिवस या ब्रह्मोत्सवाचे आयोजित केले जाईल। ब्रह्मोत्सव निमित्त 24 तारखेला ते भजन स्पर्धा आयोजित करतील आणि इच्छुक भजन मंडळांना या स्पर्धेत आपली नावे नोंदण्यास सांगतील। सर्वोत्तम भजन गटांना सर्वोत्तम वादक आणि गायकांना विशेष बक्षीसही दिले जातील। तर म्हणून त्यांनी भजन कलाकारांना तसेच भाविकांना ब्रह्मोत्सवामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन प्रभूच्या सेवेचे स्वतःला समर्पित करण्याची विनंती केली। శ్రీ పద్మావతి అలివేలు మంగ సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు కూర గ్రామము జైనత్ మండల్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ నెల 23వ తారీఖు నుండి 27 వరకు కళ్యాణ మహోత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నాము। దీని సందర్భంగా 24వ తేదీ నాడు శనివారం భజన కీర్తనలు కూడా పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మరి ఉత్సాహవంతులైనటువంటి భజన టీం వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భజన పోటీ లోపల పాల్గొనాలని మా గ్రామం తరపున మేము కోరుచున్నాము। మరి ఈ గ్రామం లోపల నిర్వహించినటువంటి భజన పోటీల్లో ఉత్తమమైనటువంటి భజన పోటీలకు బహుమతి కూడా ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది। ఉత్తమ వాద్య సంగీత కళాకారునికి ఉత్తమ గాయకులకు కూడా ప్రత్యేక బహుమతులు కూడా నిర్వహిస్తున్నాము। కాబట్టి ప్రతి ఒక్క భజన బృందం వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనాలని పేరు పేరున కోరుచున్నాము। అదేవిధంగా 24వ తారీఖు నాడు నిర్వహించినటువంటి భజన పోటీ లోపల పాల్గొన్నటువంటి వారిలో గెలుపొందినటువంటి వారికి ఆ భజన టీంలకు 27 తారీఖు నాడు కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మరి ఆ రోజు నాడే అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది। మరి ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మరి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మీరు బాగా తిలకించాలని మేము కోరుచున్నాము। అదేవిధంగా బహుమతులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మరి భజన పోటీల వాళ్ళకు కూడా ఏ లాంగ్వేజ్లో మరాఠీలో కానీ హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ ఏ లాంగ్వేజ్లో పాడినటువంటి భజన బృందాలు కూడా పాల్గొనవచ్చని మేము కోరుచున్నాము। आदिलाबाद शहरातील 8 वर्षांनी आर्यवैश्य देवता वासवी मातेचीही दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। मंगळवारी कन्या परमेश्वरी मंदिरामध्ये महिलांनी जय जय माता वासवी माता अशा घोषणाही देत रॅलीही काढली। नंतर मंदिरामध्ये देवीसाठी विशेष अभिषेक पूजा करण्यात आली। चंडी होमम 102 या गोत्रीकुलाच्या नावाने महाशिवरात्रीसाठी कंकणम धारणा अभिषेकही करण्यात आला। आर्यवैश्य संगमच्या आश्रयाने भक्तांसाठी अन्नदानाचे आयोजनही करण्यात आले। आर्यवैश्यांनी सांगितले की वासवी माता ही धर्म, महिलांबद्दल आदर आणि बलिदानाचे प्रतीक आहे। सामाजिक रूढी आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी अग्नीत प्रवेश करून स्वतःचे बलिदान दिले। वासवी मातेची पूजा केल्याने शांती, संपत्ती, कल्याण प्राप्त होते असे सांगण्यात आले।
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकऱ्यातून झाला, तर त्यांनी स्वतःनी पुढे आले, गरिबांचे पोट भरण्यासाठी अन्नदान कार्यक्रम हे चालू केले आणि ते आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आज आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. मुधोळचे आमदार पवार रामराव पटेल यांनी निर्मल जिल्ह्यातील लोकेश्वरम मंडळातील बस्तापूर गावामध्ये 11 लाख रुपयाच्या निधीतून एका मोठ्या तलावाच्या दुरुस्तीच्या कामाचे उद्घाटन केले. त्यांनी सांगितले की तलावाच्या दुरुस्तीमुळे सुमारे 35 एकर शेतीसाठी सिंचनचे पाणी उपलब्ध होईल. आमदार म्हणाले की हे तलाव गावातील शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल आणि सिंचनाच्या पाण्याच्या समस्येचे निराकरण होईल. या पिकांचे उत्पादन वाढेल. शेतकऱ्यांचे कल्याण हे माझे मुख्य ध्येय आहे आणि मी ग्रामीण पायाभूत सुविधाच्या विकासासाठी सतत काम करत आहे. ओम नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो तन्त्री प्रचोदयात्. नारायण देवाभितम सर्वतम देवता लक्ष्मी देवतम कृष्णार्पणमस्तु. संतोष आवितभ्यम सर्वतम देवता लक्ष्मी अष्टभ्यो हावितभ्यम सर्वतम देवता लक्ष्मी देवताभ्यो नमः. ओम नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवभ्यो आवितभ्यम सर्वता देवता लक्ष्मी देवताभ्यम शुद्धोभ्यो आवितभ्य सर्वता देवता लक्ष्मी देवताभ्यो नमः. सहर्ष शीर्षभ्यो आवितभ्यम सर्वता देवता लक्ष्मी देवताभ्य श्रीमती रामानुज प्रद्यम लक्ष्मी देवताभ्यो नमः. ओम नमः नारायणाभ्यो आवितभ्यो सर्वता देवता लक्ष्मी देवताभ्य कुल देवताभ्यो नमः. ओम नीलम देवता लक्ष्मीतम सत्य प्रपद्याभ्यो आवितभ्यम सागर मुधोळचे आमदार पवार रामराव पटेल यांनी काल रात्री निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा शहरामध्ये झालेले रस्ते अपघात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. कुबीर मंडळातील कुष्टी गावातील 4 जणांना आपला जीव गमावावा लागला आणि 3 गंभीर जखमीही झाले. या घटनेला प्रतिसाद देत आमदारांनी भैंसा क्षेत्रीय रुग्णालयाला भेट दिली आणि पीडितांचीही भेट घेतली. आमदारांनी जखमीच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना त्यांना चांगल्या वैद्य सेवा द्याव्या असाही सल्ला दिला. यावेळी त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबियाबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केली. मृतांप्रती तीव्र सहानुभूतीही व्यक्त केली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलुगू राज्याचे मुख्यमंत्री दावोस दौऱ्यावर. रेवंत चंद्रबाबू जागतिक आर्थिक मंचात सहभागी होणार.
मंत्री जुपल्लीचा जिल्ह्यात वावटीचा दौरा, अनेक विकास कामासाठी शंखस्थापना समारंभ, नागोबा आणि निर्मल उत्सवाचा भेट. पोलीस विभागाच्या वतीने आदिलाबादमध्ये आगमन अलाइव्ह सुरू करण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीशांनी रस्ता सुरक्षा नियमाचे पालन करण्याचे आणि अपघात टाळण्याचे सुचवले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.